This is example number 13, last example of this chapter. And here AK's capital is considered 120 and BK's capital is considered 80,000. It is wrongly printed here. And the total capital outer side is 2 lakh rupees. Total capital outer side is 2 lakh rupees. Okay. And remaining things are as correct. We typed here correctly mentioned here. The firm was dissolved on the above date and the information relating to the dissolution are given below. And these are the 7 different points are given, and you are required to prepare the necessary accounts relating to the dissolution of partnership firm by applying Garner versus Murray case to close the books of the firm. Clear? So we are required to prepare the blank accounts like this. These are the blank account: realization account, capital account, and cash account. After that, the first step is transfer all the assets on the debit side of realization account. So here are the assets. The assets are goodwill, building, machinery, stock, debtors, bills receivable, custom deposit, prepaid. Okay, these are the assets. So all assets will shown on the debit side of realization account. So these are the list of the assets that we will transfer here. Okay, so goodwill, building, machinery, investment, stock, debtors, bills receivable, custom deposit, prepaid insurance, and apart from this, there is another entry which will carried from the credit side. It is called creditors discount reserve. So here creditors discount reserve is given just like a debtors bad debt reserve. Debtors bad debt reserve. This is asset side, that's why shown on the credit side, and this is liability side, that's why shown on the debit side. So this 2000 is also transferred here, and here is the amount of all these accounts. And yeah, रकमों છે 56,000, 40,000, 50,000, 10,000, 30,000, 36,000. Okay, and here is the total outer side, and then total 2,46,000 outer side. All the assets account closed and transferred to the debit side of realization account. So realization account debited to goodwill account, building account, machinery account, investment account, stock account, debtors account, DR account, custom deposit account, prepaid insurance account, and creditors discount reserve accounts. So all that accounts is transferred on the debit side of the realization account. Okay, understood everybody? Is there any confusion in this entry? આ પહેલી એન્ટ્રીમાં કોઈને કોઈ કન્ફ્યુઝન ખરી? ના. બધી જ એસેટના અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરીને આપણે રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટની ડેબિટ સાઇડ મૂક્યા છે. Hope you understand. Okay. Then after the liability side, creditors, Srimati CK's loan, bills payable, outstanding salary, and apart from this, BDR. These accounts are closed and transferred on the credit side of the realization account. So here, this is the accounts, okay, and this is the amount. Clear? So this is transfer on credit side and total outer side. So first two entry, closing process of assets as well as the liability and some reserves created like BDR and the creditors discount reserve. That accounts are closed and transferred here. Do you have any confusion, anybody in it? Hope so. No? Okay. So then after the next process is transfer the capital account on the credit side of partners capital account, and those partners who having debit balance, that will transfer on the debit side of the partners capital account. So here CK have debit balance and AK and BK have the credit balance as it is appeared in your balance sheet. This is 120, and as I told you, this is considered as 80,000 instead of 20, right? So 1,20,000 here, 80,000 here, and 20,000. It is shown on the asset side of the balance sheet. CK's capital, this is 20,000. Okay. After that, general reserve and profit and loss account that will distributed among the partners in their profit sharing ratio. So general reserve shown on the credit side of the partners capital account by general reserve, and it is share in the profit sharing ratio. Profit sharing ratio is available in the example. So this is 5:3:2. So this amount is distributed 20,000 in 5:3:2.
2. Clear? In the same way, debit side, we will distribute the profit and loss account as it is appeared on the asset side of the balance sheet. Asset side's entry will shown on the debit side and liability side entry will shown on the credit side. So here, accumulated profit, accumulated loss distributed among the partners in their profit sharing ratio. And apart from this, the opening balance of cash and bank that will shown on the debit side of the cash and bank account. So Anupon balance અહીંયા તમે બતાવી દો. So this is the beginning process, opening process we have completed. Clear? શરૂઆતની જે પ્રક્રિયા હતી એ પૂરી થઈ ગઈ. Asset account close, realization debit side, liabilities account close, realization account credit side, capital account in the partners capital account, and accumulated profit and loss distributed, and opening cash balance is also mentioned. This is given in the balance sheet, that is 4,000 rupees. 4,000 નું cash account ની અંદર મૂકી દીધું છે. Clear? અને બધું જ તમારો જે total balance sheet છે that is make empty. એ તમારું ખાલી થઈ ગયું. બેલેન્સ શીટ ની અંદર કોઈ એન્ટ્રી હવે બાકી નથી. એની બધી જ એન્ટ્રી ને આપણે એની જગ્યાએ મૂકી દીધું છે. ક્લિયર? એમ્પ્લોઈઝ પ્રોફિટ શેરિંગ ફંડ, ક્રેડિટર્સ, શ્રીમતી સીકેસ લોન, બિલ્સ પેબલ એન્ડ આઉટસ્ટેન્ડિંગ સેલરી રિયલાઇઝેશનની ક્રેડિટ સાઇડ મૂક્યા. ડિસ્કાઉન્ટ રિઝર્વ રિયલાઇઝેશનની ડેબિટ સાઇડ મૂક્યા. જનરલ રિઝર્વ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દીધું. કેપિટલ પાર્ટનર્સ કેપિટલ એકાઉન્ટની ક્રેડિટ સાઇડ મૂક્યા. ગુડવિલ, બિલ્ડિંગ, મશીનરી, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, સ્ટોક, ડેટર્સ જે 36,000 અંદર બતાવેલા છે, બિલ્સ રિસીવેબલ, કસ્ટમ ડિપોઝિટ, પ્રીપેડ ઇન્સ્યોરન્સ, આ બધું જ રિયલાઇઝેશનની ડેબિટ સાઇડ મૂક્યા. બીડીઆર રિયલાઇઝેશનની ક્રેડિટ સાઇડ મૂક્યું. ક્લિયર? કેશ એકાઉન્ટ એ કેશની ડેબિટ સાઇડ મૂકી દીધું. પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ એ પાર્ટનર્સ વચ્ચે વહેંચી કાઢ્યું છે. સીની કેપિટલ એની જગ્યાએ પાર્ટનર્સ કેપિટલ એકાઉન્ટની ડેબિટ સાઇડ મૂકી દીધી છે. હવે બેલેન્સ શીટની અંદર કોઈ એન્ટ્રી બાકી નથી. ઓકે, બેલેન્સ શીટની બધી એન્ટ્રી થઈ ગઈ. આટલે સુધીમાં કોઈને કોઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો પૂછો. ના હોય તો say no, we'll go ahead. No, sir. No. Okay. So after that, let's we go for the additional information one by one. He said the building realized 50,000, machinery realized 30,000. So it realized, that's why shown on the credit side of the realization account. Realization account ની credit side આવશે. Clear? Realize થયા છે એટલે કેશમાં જ realize થયા હોય. Clear? So credit side of the part realization account by cash, building ના 50,000 મળ્યા છે, machinery ના 30,000 મળ્યા છે, ઇનર કોલમમાં બતાવી દીધા. Then he said that 50% of the stock realized 20% more, whereas the remaining stock realized 20%. 50% સ્ટોકના 20% વધારે મળ્યા છે અને બાકીના સ્ટોકના 20% જ મળ્યા છે. તો હવે સમજો સ્ટોક આપણી જોડે 30,000 છે, બરાબર માઇન્ડની અંદર ફિટ કરજો. 30,000 is the value of stock. 30,000 ના 50% કરીએ તો 15,000 થાય. 15,000 ની કિંમત 20% વધારે એટલે કે 3,000 વધારે, તો 15 ને 3 18 થાય. તો 15,000 ની કિંમત 18,000 મળી. બાકીનો જે 15,000 નો સ્ટોક છે એની કિંમત 20% જ મળી છે. 20% મતલબ કે 15,000 ના 20% 3,000, તો 3,000 જ મળ્યા છે. તો પહેલા 50% ના 18,000 ને બીજા 50% ના 3,000, માત્ર 18 ને 3 કેટલા થાય? 21,000 રૂપિયા તમને ટોટલ રિયલાઇઝેશન થયું છે. અને એ સ્ટોકનું રિયલાઇઝેશન આપણે અહીંયા 21,000 બતાવીશું. ક્લિયર? હજી જેને 21,000 માં ન ખબર પડી હોય પણ પૂછે. ખબર પડી 21,000 માં? No, sir. No. You say yes, you know. No, sir. No. Okay, so let's I will try to explain you once again. The total amount of stock is given 30,000 in the balance sheet. Agree? Balance sheet ની અંદર સ્ટોક ની કિંમત 30,000 રૂપિયા આપેલી છે. ક્લિયર? હવે એવું કહે છે કે 50% સ્ટોક ની કિંમત 20% વધારે મળી છે, એટલે એના 50% સ્ટોક આપણે ગણીએ તો 50% કેટલા થાય? 15,000 થાય કે ના થાય? બરાબર. અને બીજા 50% સ્ટોક ની કિંમત ફરી પાછી 15,000 થાય કે ના થાય? તો સ્ટોક ના બે ટુકડા કરી દીધા. સમજણ પડી? આ 30,000 ના 15 ના બે ટુકડા થયા. ઓકે,
હવે આ જે 15,000 છે એના 20% વધારે મળ્યા છે, 20% મોર. તો 20% મોર મતલબ શું થશે કે પ્લસ 3,000 થશે કે નહીં થાય? બરાબર ને? 3,000 વધારે પ્લસ કરવાના કે નહીં કરવાના આમાં? ક્લિયર? અને જયારે આ જે 15,000 છે એની કિંમત 20% જ મળી છે, એની કિંમત 20% મળી છે, મતલબ કે એની કિંમત 3,000 જ મળી છે. તો આનું રિયલાઇઝેશન તમારે કેટલું થઈ જાય? 15 ને 3 18 થઈ જાય. અને આનું જે રિયલાઇઝેશન છે એ રિયલાઇઝેશન માત્ર 3,000 જ થાય. 20% રકમ જ મળે છે, 20% ઓનલી. 20% જ મળ્યા. તો 20% 3,000, અહીંયા 20% વધારે એટલે 18,000, અને આ બંનેનું ટોટલ એટલે 21,000 થયું. બોલો હવે સમજાયું કે ના સમજાયું? Yes, sir. ઓકે, ક્લિયર છે? 21,000 રૂપિયા પર 30,000 હતા અને 2 ટુકડા કરો 15-15 ના. પહેલા 15,000 ના ટુકડામાં 20% વધારે મળે છે એટલે 18,000 થાય. બીજા 15,000 ના ટુકડાના 20% જ મળે છે એટલે 3,000 જ મળે છે. એટલે 18 ના 3 21,000 નું તમારું ટોટલ રિયલાઇઝેશન થાય. એ આપણે અહીંયા લખ્યું છે. નેક્સ્ટ, પોઈન્ટ નંબર 3, debtors were recovered after allowing ₹4,000 as discount. ડેટર્સ ના 4,000 ડિસ્કાઉન્ટ બાદ કરીને મળ્યા. 36,000 ડેટર્સ ની કિંમત લેવાશે. ઓકે, જે ઇનરમાં લખી છે 36,000 રૂપિયાની કિંમત લખાશે અને એમાં 4,000 ઓછા કરી દો તો કેટલા રૂપિયા મળે? ડેટર્સ ના કેટલા મળવા જોઈએ? બોલો. 36,000 ને 4,000 નો ડિસ્કાઉન્ટ આપીએ તો કેટલા રૂપિયા મળવા પાત્ર થાય? રિસીવેબલ અમાઉન્ટ ઇઝ Tell me. 32,000. 32,000. Very good. 32,000 રૂપિયા ડેટર્સ ના મળે. Apart from this, he said that while creditors including 10,000 left unrecorded formerly were paid at 20% discount. ક્રેડિટર્સ ને આપણે પેમેન્ટ કરવાનું છે, પેમેન્ટની વાત પછી કરીએ છીએ, સામે પેમેન્ટ બતાવીશું એટલે લખીશું. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વેર રિયલાઇઝ 16,000. ઇન્વેસ્ટમેન્ટના 16,000 મળ્યા છે. તો અહીંયા ઇન્વેસ્ટમેન્ટના 16,000 રિયલાઇઝેશનમાં બતાવી દઈશું. ક્લિયર? એન્ડ ઇન્ક્લુડિંગ અનરેકોર્ડેડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓફ 10,000, અને સાથે અનરેકોર્ડેડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટના બી અંદર આવી જ ગયા છે 16,000. એટલે ટોટલ રિયલાઇઝેશન 16,000 થયું છે, ઇન્ક્લુડિંગ અનરિયલાઇઝ. તો વોટ એવર, ઇન્વેસ્ટમેન્ટના 16,000 રૂપિયા ટોટલ આપણને મળ્યા છે. ક્લિયર? હવે તમારી પાસે જે આ બાજુ એસેટ છે એમાં ગુડવિલ તો ઇન્ટેન્જિબલ કહેવાય, કશું ના કીધું હોય તો કશું ના મળે. બિલ્ડિંગ મળી ગયું, મશીનરી મળી ગઈ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મળી ગયું, સ્ટોક મળી ગયું, ડેટર્સ મળી ગયું. બીઆર માં કશું કીધું છે? બીઆર છે, કસ્ટમ ડિપોઝિટ છે, પ્રીપેડ ઇન્સ્યોરન્સ છે, એના વિશેની કોઈ વાત છે કે નહીં? ક્લિયર? તો નીચે આપણે જોઈએ તો લખ્યું છે CK was declared insolvent and total personal એ બધું છે, પ્રિપેર નેસેસરી એકાઉન્ટ. ઓકે, કશું જ કીધેલું નથી, બીઆર ની કોઈ વાત જ નથી. બરાબર. AK accepted received custom deposit and BK to pay the bills payable. AK કસ્ટમ ડિપોઝિટ વસૂલ કરશે, BK બિલ્સ પેએબલ ને ચૂકવશે, પણ બિલ્સ રિસીવેબલ વિશે કશું જ કીધેલું નથી. તો આપણે એવું માની લેવાનું કે બિલ્સ રિસીવેબલ એ ટેન્જિબલ એસેટ છે, જે કિંમત હોય એટલી મળી જ જાય, એટલે 10,000 અહીંયા મળતા હશે એવું આપણે માની લઈએ છીએ બિલ્સ રિસીવેબલ ની અંદર. ચાલો, તો આનો નિકાલ બી થઈ ગયો. કસ્ટમ ડિપોઝિટ એ તો પાર્ટનર વસૂલ કરવાના છે એટલે એની એન્ટ્રી અલગથી કરીશું આપણે. કોણ વસૂલ કરવાના છે કીધું છે આપણને. બરાબર. કસ્ટમ ડિપોઝિટ કોણ વસૂલ કરવાના છે? AK, રાઈટ? તો બાય AK's capital account custom deposit 2,000 rupees. It is stated here AK has accepted received custom deposit. તો કસ્ટમ ડિપોઝિટ ના AK ના કેપિટલ એકાઉન્ટમાં નાખી જા. પ્રીપેડ ઇન્સ્યોરન્સ. પ્રીપેડ ઇન્સ્યોરન્સ કેવું હોય કે તમે ઇન્સ્યોરન્સના એડવાન્સ ભરેલા છે. હવે મને એક વાત કહો કે તમે સપોઝ ગાડીનો ઇન્સ્યોરન્સ કરાયો હોય કે મોટરસાઇકલનો ઇન્સ્યોરન્સ કરાયો હોય અને એક વખત પ્રીમિયમ ભરી દીધું, રાઈટ? પછી એ પ્રીમિયમ પાછું મળે ખરા તમને? નો સર. નો. બરાબર. એ જે છે ને આપણે ગયે ખાતે જ નાખવાના હોય. વન્સ યુ પેડ, ભલે પ્રીપેડ હોય તો પાછું મળવાનું નથી. હવે પેઢી તમે બંધ કરવા જઈ છો અને
ઇન્સ્યોરન્સ કંપની કે ને કહો કે અમારા 10,000 એડવાન્સમાં ભરેલા છે, તો ઇન્સ્યોરન્સ કંપની કંઈ તમને પાછા આપવાની નથી. તો એ રિયલાઇઝેબલ નથી, એટલે એનું કશું મળવાનું નથી. જસ્ટ લાઈક ગુડવિલ, ગુડવિલનું બી કશું મળવાનું નથી, પ્રીપેડનું બી કશું મળવાનું નથી, અને ક્રેડિટર ડિસ્કાઉન્ટ રિઝર્વ એક પ્રકારનું રિઝર્વ છે, એનું બી કશું મળવાનું નથી. અને બાકી બધાનું આપણે મેળવી કાઢ્યું છે, હવે કશું બાકી છે નહીં. ક્લિયર? ઓકે. નાવ આ જે ટોટલ અહીંયા થાય, ટોટલ ઇઝ બીકમ 1,59,000, અને એ ટોટલ તમારા કેશ એકાઉન્ટની ડેબિટ સાઇડ ટ્રાન્સફર થઈ જાય 159. કરેક્ટ? ઓકે. એના પછી હવે પેમેન્ટની વાત કરીએ તો પેમેન્ટની અંદર સૌથી પહેલું ડિઝોલ્યુશન એક્સપેન્સીસ છે. ડિઝોલ્યુશન એક્સપેન્સીસની વાત 6,000 રૂપિયા ડિઝોલ્યુશન એક્સપેન્સીસ છે. સૌથી પહેલું આપણે ડિઝોલ્યુશન એક્સપેન્સીસ પેમેન્ટ કરીશું, દેટ ઇઝ કેશ એકાઉન્ટની અંદર 6,000. પછી આપણે ક્રેડિટર્સને પેમેન્ટ કરવાના છે. ક્રેડિટર્સને કેટલું પેમેન્ટ કરવાનું છે બરાબર સમજજો, બહુ સરસ પોઈન્ટ છે અહીંયા કે creditors including 10,000 left unrecorded formerly. ક્રેડિટર્સ જે છે એમાં જૂના એક અનરેકોર્ડેડ 10,000 ની સાથે 20% ડિસ્કાઉન્ટથી પેમેન્ટ થાય છે. ટોટલ અહીંયા ક્રેડિટર્સની રકમ છે 30,000 પ્લસ અનરેકોર્ડેડ 10, ટોટલ થયા 40, અને 40 ના 20% ડિસ્કાઉન્ટ માઇનસ કરો તો 40 ના 20% ડિસ્કાઉન્ટ માઇનસ કરીએ તો કેટલી રકમ પેબલ થાય? ટેલ મી. 32,000. 32,000. So here is the 32,000 payment to creditors. એટલે પેમેન્ટ ક્રેડિટર્સને આપણે 32,000 કરીએ છીએ. ક્લિયર? ત્યાર પછી AK BK is ready to pay the bills payable. bills payable ને BK પેમેન્ટ કરશે, એટલે એની એન્ટ્રી આપણે અલગથી કરીશું. ક્લિયર? BK ના કેપિટલ એકાઉન્ટની અંદર એને નાખી દઈશું. ક્લિયર? So BK's capital account, bills payable, whatever the bills payable, that is 10,000. So 10,000 is transferred to BK's capital account. So BK ના capital account ની કઈ સાઈડ આવશે? ક્રેડિટ સાઈડ આવશે. અને એ જ પ્રમાણે AK ના capital account ની ડેબિટ સાઈડ કસ્ટમ ડિપોઝિટ ની રકમ આવશે. ક્લિયર? So here we write this is realization 2,000 rupees called custom deposit, and here it is 10,000 is bills payable, which is to be payable by BK. BK payment કરશે. હવે બીજી લાયબિલિટીમાં તમે અહીંયા જુઓ, એક BDR છે એ તો લાયબિલિટી કહેવાય નહીં. એમ્પ્લોયી પ્રોફિટ શેરિંગ ફંડ 10,000, ક્રેડિટરનું પેમેન્ટ થઈ ગયું. CK ની લોન અને બિલ્સ પેએબલ તો BK લઈ ગયા, અને આઉટસ્ટેન્ડિંગ સેલરી, તો આઉટસ્ટેન્ડિંગ સેલરી CK ઇઝ લોન એન્ડ એમ્પ્લોયીઝ પ્રોફિટ શેરિંગ ફંડ. કશું ના કીધું હોય તો પણ એને પેમેન્ટ તો કરવું પડે જ. ઓકે, તો વોટ એવર ધી એમાઉન્ટ દેટ વી વિલ પેડ. આ ત્રણે ત્રણ રકમો કશું જ કીધું નથી, તેમ છતાંય એને પેમેન્ટ કરીશું આપણે. ક્લિયર? અને આ બધાનું ટોટલ ઓફ ધીસ ઇઝ 62,000, and that 62,000 will shown on the credit side of the cash account. The cash account ની credit side જશે. Clear? So all the additional information is over. બધી જ એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન પૂરી થઈ ગઈ. બધી જ ઇન્ફોર્મેશન આપણે રેકોર્ડ કરી દીધી. હવે કશું બાકી છે નહીં. ઓકે, તો હવે શું કરીશું? અકાઉન્ટને ક્લોઝ કરીશું, રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટને, અને એનો પ્રોફિટ સુધી કાઢીશું. પ્રોફિટ યા લોસ જે બી હોય. તો ડેબિટ સાઇડનું ટોટલ વધારે છે 3,18,000. If you put 3,18,000 on credit side, yes. ક્રેડિટર તો 32,000 કેવી રીતે આવી શકશે? ફરી સમજી લઈએ. ક્રેડિટર્સની રકમ અંદર 30,000 આપી છે બધા, બરાબર છે ને? ક્રેડિટરની રકમ ટોટલ કેટલી આપેલી છે અમને? 30,000 આપે. ઓકે, પ્લસ એક અનરેકોર્ડેડ ક્રેડિટર 10,000 બી છે, એટલે ટોટલ ક્રેડિટર 40,000 ના થયા, બરાબર? હવે 40,000માં તમારે 20% ડિસ્કાઉન્ટ આપવાનું છે. ઓકે, તો 20% ડિસ્કાઉન્ટ એનું ગણી રાખવાનું. તો 20% ડિસ્કાઉન્ટ ગણીએ તો 8,000 ડિસ્કાઉન્ટ થાય કે ના થાય? ક્લિયર? તો એ 40,000 minus 8,000 is equal to
32,000 બરાબર 32,000 રૂપિયા થયા. ઓકે, હા 8,000 છે. તો આ રૂપિયા 32,000 ની રકમ આવી. બોલો હવે ખબર પડી? Yes, sir. 30,000 પ્લસ 10,000 40,000 માઇનસ 20% બરાબર 32,000. ઓકે, ચાલો તો હવે આને ક્લોઝ કરીએ છીએ તો કેટલો આવે લોસ? કેલ્ક્યુલેટ કરો તો કોઈ. 318 માંથી 159, 2,000 ને 70,000 ઓછા કરો. યસ 87,000. હવે 87,000 ત્રણેય પાર્ટનરની વચ્ચે તમે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દો એમના પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયોમાં, તો કંઈક એકે બીકે અને સીકે ના ભાગે આટલી રકમ આવે. ઓકે, કેલ્ક્યુલેટ કરી જો, તમારા કેલ્સી ઉપર ચેક કરી દો. ઇઝ ઇટ સો? આવું છે કઈ? My answer is correct. Yes, sir. Okay. Now Yes, this sir. will transfer on the debit side of the partner's capital account. Partner's capital account ની debit side એ transfer થઈ જશે. Clear? Like this. And as we are following the Garner versus Moore case, the solvent partners will carry the cash of realization loss, right? So AK and BK are solvent. AK અને BK solvent છે, તો એ પોતાના ભાગનું રિયલાઇઝેશન લોસ કેશમાં લાવશે, એટલે ક્રેડિટ સાઇડ લખાશે બાય કેશ, રાઈટ? અને એ જ કેશ તમારે અહીંયા કેશ એકાઉન્ટની ડેબિટ સાઇડ ટુ કેપિટલ એકાઉન્ટ કરીને અહીંયા 43,500 and 26,100 લખવા પડશે. Apart from this, he stated that if CK was declared insolvent and his total personal assets worth rupees 13,000 and total personal liabilities to be 10,600, તો 13,000 એનું પર્સનલ એસેટ છે, એમાંથી 10,600 નું તો એનું પર્સનલ લાયબિલિટી છે. એ માઇનસ કર્યા પછી જે વધે લઈ લેવાના. તો 13,000 માંથી 10,600 જાય તો કેટલા વધે? 2,400 રૂપિયા વધે. એ 2,400 રૂપિયા સીકે પોતાની પર્સનલ એસેટ માંથી ફોર્મને આપી શકશે. જે આપે એ લઈ લો, જે નાદાર થઈ ગયો હોય એને તો જે મળે ભલું. ક્લિયર? તો 2,400 we will received from CK and that will also shown on the debit side of cash account. એને પણ cash account ની debit side બતાવી છે. Okay, then after close the CK's account. હવે CK નું account close કરીએ તો debit side total is 41,400. Is this correct? બરાબર જોઈ લેજો ટોટલ. ટોટલ ચેક કરો. બરાબર છે 41,400? હા Yes, સર. sir. ચાલો 41,400 ને આપણે ક્રેડિટ સાઇડ મૂકીએ તો કેટલો ડિફરન્સ પડે છે? 35,000. કેટલો ડિફરન્સ પડે? 35,000 નો ડિફરન્સ પડે છે. હવે 35,000 કહેવાય કેપિટલ ડેફિસિટ. શું કહેવાય? કેપિટલ ડેફિસિટ. and that capital deficit will distributed among the remaining means solvent partners in their capital ratio. Which ratio? Capital ratio માં એને વેચવાનું. અને capital ratio આપણે અહીંયા કેલ્ક્યુલેટ કરેલું છે અલગથી. See, opening balance, this is fluctuating capital, that's why general reserve and profit and loss account નું difference આપી જોઈએ. So 120 and 80 is the opening balances as it is given here, right? And 10,000 and 6,000 general reserve added and profit and loss account debit is credit deducted, and finally we are having 120 and 80,000 balance. અને 180 અને 80 નું ડિફરન્સ મતલબ રેશિયો કાઢીએ તો that is 3:2. 3:2. હવે 3:2 માં
ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો તો 35,000 ને 35,000 ને 3/2 માં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો. 21,000 એકે 21,000 પહેલાને અને બીજાને 14,000. 14,000. 21 અને 14 આ બે રકમો આવે આ રીતે. હવે 21 અને 14 જે છે એ બંને પાર્ટનર જે સદ્ધર છે એમને એકે અને બીકે ને આપી દઈશું અને સામેની બાજુએ એકે અને બીકે ની અંદર ડેબિટ કરી દઈશું. ક્લિયર? સો કેપિટલ ડેફિસિટ ઇઝ settled and AK and BK's account, CK's account is closed. Now close the AK and BK's account and whatever the difference, that difference will transfer to the cash account and ultimately your cash account will be closed. So in AK, credit side total is more, BK, credit side total is more, and if you put the same total on debit side and if you find the difference, and difference is 97,000 and 76,000 respectively to cash account. Okay, you can calculate on your calculator and then tell me whether I am correct or wrong. તમારે આટલો જ આન્સર આવે છે? ગણિત ચેક કરી લો. યસ સર Yes, Okay. sir. And now this amount is transferred on the credit side of the partner's capital account, that is this, and finally your cash account will be closed. And છેલ્લે તમારો cash account close થઈ જાય છે. Okay, hope you understand. Is there any query you can ask me? કોઈ confusion હોય તો પૂછો. Okay, this is your example. આ તમારા આખા example calculation. Understood? Yes, sir. Okay, so here we will close this chapter. આ chapter ને આપણે પૂરું કરીએ છીએ. Dissolution of partnership firm, Garner versus Murray, as well as the dissolution when one partner is insolvent, two partner is insolvent, and all partners is insolvent. બધા ટાઈપના પોઈન્ટ આપણે જોઈ ગયા છે. આ ગાર્નર વર્સિસ મુરેના એક્ઝામ્પલને તમે ઇન્ડિયન પાર્ટનરશિપ એક્ટ પ્રમાણે બી ગણી શકો છો. એ પ્રમાણે બી આન્સર આવે, પણ આન્સર જુદો આવે. ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે, રેશિયો બદલાઈ જતો હોય. જે કેપિટલ રેશિયોમાં વેચીએ છીએ ત્યાં પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ રેશિયોમાં વેચાશે. આન્સર લિટલ બિટ ડિફરન્ટ, બટ ઇટ વિલ સેટલ. ક્લિયર? એ રીતે ગણી શકો છો. નેક્સ્ટ લેક્ચરથી આપણે નવું ચેપ્ટર શરૂ કરીશું, પીસમિલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ કેશ, which is the another part of this dissolution. A dissolution નો જ બીજો ભાગ છે, that is piecemeal distribution of cash, that we will start from the next lecture. Okay,